Vectors. Vectors in two dimension. A plane spanned, that means covered by non-collinear vectors a bar and b bar is x a bar plus y b bar, where a bar b bar have same initial points. This is a 2D space where generators a bar and b bar or its base is a bar and b bar. Look at this figure. Already you have studied the Cartesian coordinate system, that means x-axis and y-axis. This x-axis and y-axis are nothing but our two-dimensional space. Okay, now thinking of in terms of the vector, this is our x-axis. So along this x-axis we will take our unit vector I cap. I cap is the unit vector. So 0 to 1, 0 to 1, this length is denoted by I cap. Similarly, on this j cap, along this y axis, we will take the unit vector j cap. Okay. So whatever we want to show, if you want to show the 3i plus 4j, 3i plus 4j, that means 3i means along the x-axis it's 3 unit distance, along the x-axis 3 unit distance, so it becomes 3i cap. Along the y-axis 4j cap, so I will take distance 4 units from 0, so it becomes 4j cap. So the resultant is 3 addition of these two vectors 3i plus 4j cap. So this is the resultant 3i plus 4j cap is the position vector of the point P. Okay, so it is two-dimensional space. It is two-dimensional space where x-axis and y-axis are the axis and I cap, j cap are the unit vectors along these axes. So any point in space, if suppose the point is AB in the xy plane, then how to represent it? I will represent it as ai cap plus b j cap. Given any vector OP bar where P is 3 4 हा एक पॉइंट होता XY प्लेन मधला, मग करस्पॉन्डिंग टू पोझिशन वेक्टर कसं दिलेलं आहे 3i cap plus 4j cap. एक्स कोऑर्डिनेट जो आहे त्याला आय कॅपने मल्टिप्लाय केलं आणि वाय कोऑर्डिनेट जो आहे त्याला जे कॅपने मल्टिप्लाय केलं, दोघांची बेरीज म्हणजे रिझल्टंट. 3 डायमेन्शनल, आता आपण जे पाहिलं ते 2 डायमेन्शनल होतं, आता आपण जे पाहतोय ते 3 डायमेन्शनल स्पेस. काय हा आपला एक्स ऍक्सिस जो आपण पाहिला मगाशी, हा आपला वाय ऍक्सिस, यांच्यापासून जे प्लेन तयार होतं त्याला आपण एक्स वाय प्लेन म्हणतो. नाउ दिस इज आवर थर्ड ऍक्सिस and which will perpendicular to both these axes and which will pass through the same point of intersection origin O. So थोडक्यात आपला जो घराचा जो कोपरा असेल त्या कोपऱ्यातली एक भिंत म्हणजे आपला एक्स ऍक्सिस असतो, दुसरी भिंत म्हणजे दुसरा आपला वाय ऍक्सिस असतो आणि तो उभा कोपरा जो असतो, उभा कोपरा त्याला आपण काय म्हणूयात झेड ऍक्सिस म्हणूया. So we need 3 coordinates axis OX, OY and OZ, जे आपले XYZ ऍक्सिस तयार होणार आहेत. देन वी रिप्रेझेंट एनी पॉइंट इन स्पेस बाय द ऑर्डर ट्रिपलेट. आपण XY प्लेन मध्ये आपण फक्त 2 पॉइंट दाखवत होतो, ऑर्डर पेअर ए बी म्हणतो तो, ए म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट आणि बी म्हणजे वाय कोऑर्डिनेट. ज्यावेळेस आपण स्पेस मध्ये येऊ, ज्यावेळेस आपण 3 डायमेन्शनल मध्ये येऊ, त्यावेळेस आपल्याला काय दाखवावे लागतील, 3 पॉइंट्स, 3 कोऑर्डिनेट्स दाखवावे लागतील. ए कोऑर्डिनेट हा एक्स ऍक्सिस ला सपोर्ट करतो, बी second coordinate belongs to the y-axis and c coordinate, third coordinate belongs to the z-axis. Here O is the origin
and three directed line through O which are perpendicular. O हा ओरिजिन आहे आणि याच्यातून ज्या तीन लाईन्स गेल्यात एक्स एक्स डॅश वाय वाय डॅश आणि झेड झेड डॅश, या तीनही लाईन्स एकमेकांना परपेंडिक्युलर असणार आहेत. तर हा जो एक्स ऍक्सिस आहे त्याला आपण एक्स ओ एक्स डॅश असं म्हणू, वाय ऍक्सिस जो आहे त्याला वाय ओ वाय डॅश असं म्हणू, झेड ऍक्सिस जो आहे तो झेड ओ झेड डॅश असं म्हणू. So the direction of z axis is determined by the right hand rule. Okay, like this. If we curl our fingers and the thumb is in upward direction, then this thumb gives us the direction or gives us the direction of the z axis. It is the positive direction of the z axis. Now, how to determine the coordinates of the points in space? Let P be any point in this space. हा आपला x axis, y axis आणि z axis आहे आणि P हा स्पेस मधला कुठला तरी एक पॉइंट आहे, आपल्याला माहिती नाही. आपण काय करूयात, PL म्हणजे ह्या P वरून मी काय केलं, XY प्लेन वरती परपेंडिक्युलर काढला, बरोबर. आता याचे P चे कोऑर्डिनेट्स आपण XYZ घेतलेत ना, तर P वरून ज्यावेळेस मी परपेंडिक्युलर टाकल, हा जो काय मला पॉइंट मिळेल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हा कुठला एक्स आणि वाय प्लेन मधला असणार आहे आणि एक्स वाय प्लेन मधला आहे याचा अर्थ याच्यासाठी झेड कोऑर्डिनेट 0 असणार आहे. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल आर एक्स वाय and 0. Similarly, if I draw a perpendicular from point P to this YZ plane, YZ प्लेन वरती परपेंडिक्युलर टाकल्यामुळं याला x कोऑर्डिनेट नसणार आहे. The point lies in YZ plane, so 0 YZ. Similarly, if I draw a perpendicular from point P to this XZ plane, so there will not be a y coordinate, so y coordinate is 0. Okay, now once I draw a perpendicular from point P to this xy plane, I get reached to the point xy 0. Again from this point I will draw perpendiculars from to the x-axis and y-axis, then I will get the coordinates x0 0 and 0 y0. Similarly, if I draw the perpendicular from m to z-axis and y-axis, I get the coordinates 0 y0 and 0 0 z. Similarly for this n. So these are the coordinates of the point P in space. The coordinates of the points on the coordinate axis जे आता आपण पाहिलेत, परपेंडिक्युलर काढून आपण ऍक्सेस वरती आलोय आणि ऍक्सेस वरती आपण डिटरमाइन केले A B C. Now XY plane, YZ plane, ZX plane are given by L B C respectively. हा जो XY प्लेन आहे, XY प्लेन वरती B हा पॉइंट, L हा पॉइंट आहे. मी जर YZ प्लेन म्हणत असेल तर त्यावरती हा M पॉइंट आहे आणि मी जर ZX प्लेन म्हणत असेल तर त्यावरती हा N पॉइंट आहे. Now distance of the point P XYZ from the coordinate axis. हा कुठला तरी स्पेस मधला 3 डायमेन्शनल मध्ये एक पॉइंट आहे P, ज्याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत XYZ. Then this distance of this point from this XY plane, कोणते XY प्लेन. आता P पासून हा जो परपेंडिक्युलर आहे, दिस इज नथिंग बट द Z कोऑर्डिनेट आणि हेच आपलं काय आहे, distance of this P from the XY plane. So distance of the point P from the XY plane is modulus of Z. Similarly, distance of this P from YZ plane is modulus of X. Similarly, distance of this P from the XZ plane is modulus of Y. बरोबर आहे. नाउ डिस्टन्स ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, मी कुठलाही पॉइंट घेतला स्पेस मधला आणि त्याचं जर मला ओरिजिन पासूनचं जर डिस्टन्स काढायचं असेल तर मी कसा काढेल. नाउ लेंथ ऑफ OP, लेंथ ऑफ OP, नाउ दिस इज परपेंडिक्युलर,
So L is, at L we get the right angle 90 degree. So this is a right angle triangle. So we can use Pythagoras theorem. OP square is equal to OL square plus LP square. बरोबर आहे. But OL square I can write it as OA square plus AL square. का? कारण ह्या एल वरून मी एक्स ऍक्सिस वरती परपेंडिक्युलर टाकलाय ए ला, ए ह्या पॉइंट जवळ, म्हणजे हा पण राईट अँगल ट्रायंगल तयार होणार आहे ना. आणि हा जर राईट अँगल ट्रायंगल तयार होत असेल तर पायथागोरस थेरम इथे पण वापरता येतो. म्हणून हा जो ओ एल होता तो ओ एल मी कसा लिहिलाय, ओ ए स्क्वेअर प्लस ए एल स्क्वेअर. नाव ओ ए स्क्वेअर इज सेम, बट दिस ए एल is same as OB. AL is the same as OB. So I can replace that. Similarly, LP is the same as OC. म्हणून आपण तो पण रिप्लेस करू शकतो. म्हणून आपल्याला मिळतो रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. म्हणजे स्पेस मधला पी हा ए पी ऑफ एक्स वाय झेड इज एनी पॉइंट जर असेल तर याचं ओरिजिन पासून जे डिस्टन्स आहे किती असणार आहे, रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. नाउ डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. परत तीच फिगर काढूयात आपण. या पी च कोऑर्डिनेट ऍक्सिस पासूनचं अंतर किती. आता जे आपण पाहिलं ते ओरिजिन पासूनचं अंतर. आता आपण पाहू राहिलोय त्याचं कोऑर्डिनेट ऍक्सिस पासूनचं अंतर किती. Distance of P from distance of this P from x axis is PA. PA हे डिस्टन्स म्हणजे या पॉइंट P चं x ऍक्सिस पासूनचं अंतर. So we can use the distance formula between these two points. x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square plus z2 minus z1 bracket square. याचा अर्थ मला काय मिळतो, रूट वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. रूट वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर हे काय आहे, डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम एक्स ऍक्सिस. Similarly, I can write the distance of the point P from y axis as root x square plus z square. Okay. Similarly, I can write the distance of the point P from z axis as root x square plus y square. Okay. Now we will see the signs of the coordinates of the points x, y, z in different octant. आता तुम्ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम पाहिली, एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस. याच्यामध्ये आपण 4 क्वाड्रंट पाहिले होते. हा पहिला क्वाड्रंट, नंतर हा दुसरा क्वाड्रंट, नंतर तिसरा क्वाड्रंट आणि चौथा क्वाड्रंट. याच्यामध्ये पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये एक्स पण पॉझिटिव्ह आहे, वाय पण पॉझिटिव्ह आहे. दुसऱ्या क्वाड्रंट मध्ये एक्स निगेटिव्ह आहे, वाय पॉझिटिव्ह आहे. तिसऱ्या क्वाड्रंट मध्ये दोघं निगेटिव्ह आहेत. चौथ्या क्वाड्रंट मध्ये एक्स पॉझिटिव्ह आहे आणि वाय निगेटिव्ह आहे. बरोबर. याला आपण क्वाड्रंट म्हणलो होतो कारण हे 4 आहेत म्हणून आपण 4 क्वाड्रंट म्हणलो. आता तुम्ही ज्यावेळेस आपण स्पेस मध्ये 3 डायमेन्शनल जॉमेट्री मध्ये जाऊ तर आपल्याला काही 4 क्वाड्रंट राहत नाही, तिथं असतात 8 ऑक्टंट. कशी 8 ऑक्टंट असतात, तर आपण हा काढला होता एक्स ऍक्सिस, हा होता आपला वाय ऍक्सिस आणि हा होता आपला झेड ऍक्सिस. याला जर आपण कंटिन्यू केलं, इकडे पण आपण जर याला कंटिन्यू केलं आणि इकडे जर आपण याला कंटिन्यू केलं, बरोबर, तर हा आपल्याला एक्स डॅश होईल निगेटिव्ह, ओ एक्स डॅश हा निगेटिव्ह ऍक्सिस होईल. तसाच ओ झेड डॅश हा निगेटिव्ह ऍक्सिस होईल आणि तसाच ओ वाय डॅश हा काय होईल, निगेटिव्ह ऍक्सिस. तर आपल्या रूमचा जर विचार केला आपण, ज्या रूम मध्ये आता समजा आपण बसलोय त्याच्यात आपण हा आपला पहिला ऑक्टंट म्हणूयात. याच्या खाली अजून एक ऑक्टंट आहे, याच्या बाजूला दुसरा एक ऑक्टंट आहे, त्याच्या खाली तिसरा ऑक्टंट आहे, त्याच्या बाजूला अजून एक ऑक्टंट आहे. असे हा वेगवेगळे ऑक्टंट्स आहेत. तर एक्स पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस, पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस आणि पॉझिटिव्ह झेड ऍक्सिस
यांच्यापासून एक पहिला ऑक्टंट तयार होतो. तसाच निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिस, पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस, पॉझिटिव्ह झेड ॲक्सिस यांच्यापासून एक ऑक्टंट तयार होईल. तसाच पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस आपला पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस, निगेटिव्ह वाय ॲक्सिस अँड पॉझिटिव्ह झेड ॲक्सिस यांच्यापासून एक ऑक्टंट तयार होईल. तसाच एक्स पण निगेटिव्ह घ्या, वाय पण निगेटिव्ह घ्या आणि झेड पॉझिटिव्ह घ्या, यांच्यापासून एक ऑक्टंट तयार होईल. असे आपल्याला 8 ऑक्टंट, जे आपण 2 डायमेन्शनल मध्ये आपल्याला फक्त 4 क्वाड्रंट तयार होतात स्पेसमध्ये. ज्यावेळेस आपण 3 डायमेन्शनल जॉमेट्रीकडे जाऊ तिथं आपल्याला काय तयार होतात, 4 क्वाड्रंट नाही तर 8 ऑक्टंट तयार होतात. काय तयार होतात, 8 ऑक्टंट. पहा इथे, हा आपला एक ॲक्सिस आहे, हा आपला दुसरा ॲक्सिस आहे आणि हा आपला तिसरा ॲक्सिस आहे. मग हा हे मधली एक प्लेन आहे असं म्हणा, मधी एक असा प्लेन आहे आणि त्याच्या वर सेंटरला एक दुसरा एक ॲक्सिस गेलेला आहे. इकडचा क्वाड्रंट पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा, म्हणजे हा जो आपला एक्स वाय प्लेन आहे याच्यावर 4 क्वाड्रंट आहे आणि त्याच्या खाली 4 आहेत आणि अशी टोटल 8 ऑक्टंट तयार होतात. ह्या फिगरकडे पहा, हा आपला एक्स ॲक्सिस आहे, हा आपला वाय ॲक्सिस आहे आणि हा आपला झेड ॲक्सिस आहे. ही आपली जशी काय एक रूम आहे. या रूमच्या खाली एक ऑक्टंट आहे, या रूमच्या बाजूला एक ऑक्टंट आहे, त्या रूमच्या बाजूच्या एक ऑक्टंट आहे, ह्या रूमच्या बाजूला पण एक ऑक्टंट आहे आणि हे जे 3 ऑक्टंट आहेत इकडं, यांच्या खाली अजून 3 ऑक्टंट आहेत. म्हणजे वरती आपल्याला 4 भाग मिळतात आणि या 4च्या खाली अजून 4 भाग मिळतील. अशा पद्धतीने हे 8 ऑक्टंट तयार होतात. बरोबर. इथं काही शेप्स दिलेले तुमच्या समोर इन 3 डायमेन्शनल. हा एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस, झेड ॲक्सिस आहे. तर झेड ॲक्सिस वरती 5 एवढ्या अंतरावरती जर मी एक प्लेन काढू शकतो, त्या प्लेनचं नाव असेल झेड इज इक्वल टू 5. किंवा मी एक झेड ॲक्सिस वरती मी एक सर्कल काढलं ज्याची जो 7 मधून जाऊ राहिलाय, अशा सर्कलचं इक्वेशन असेल एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 हुज झेड कोऑर्डिनेट इज 7. हा एक टेट्राहेड्रॉन सारखा फिगर तयार झालेला आहे इथं, ज्याचा एक्स कोऑर्डिनेट 2, एक्स कोऑर्डिनेट ॲक्सिस वरती 2 0 0 आहे, वाय ॲक्सिस वरती 0 2 0 आहे आणि झेड ॲक्सिस वरती 0 0 2 आहे. नंतर हा एक स्पियर आहे इथं काढलेला 3 डायमेन्शनल मध्ये. हो, विल नाउ स्टॉप हिअर.